آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ یوم تاسیس تقاریب کا ریاست بھر میں کیا گیا شاندار انعقاد، حکومت کی فلاح و بہبود اور ترقی کو یکساں ترجیح، ریاست کی ترقی کے ثمرات ہر شہری تک وقار کے ساتھ پہنچانا مقصد، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا مرکزی تقریب سے خطاب۔ گورنر تلنگانہ شیو پرتاپ شکلا نے یوم تاسیس کی دی مبارکباد، ریاست بھر میں منعقدہ تقاریب میں تلنگانہ تحریک کے جہدکاروں کو پیش کیا گیا خراج۔ کارگزار صدر BRS KTR نے پارٹی آفس میں کی پرچم کشائی، کانگریس دور حکومت میں عوام ریاست کی تشکیل کے ثمرات سے محروم، KTR کا خطاب۔ ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایکٹ قانون پر ریاست تلنگانہ میں آج سے عمل شروع، حکومت نے جاری کیا اعلامیہ۔ SIR پر خصوصی توجہ دی جائے، عوام تک معلومات پہنچنی چاہیے، ماحولیاتی تحفظ اور صاف صفائی سے متعلق عوامی شعور بیدار کریں، چیف سیکرٹری کا کلکٹرز کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ کمسن لڑکی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے ملزم کو عدالت نے سنائی 20 سال قید کی سزا۔ سدی پیٹ کے میٹاپلی میں خوفناک حادثہ، کار کھڑی ہوئی لوری سے ٹکرا گئی، 2 افراد ہلاک۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت فلاح و بہبود اور ترقی کو یکساں ترجیح دے رہی ہے۔ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر ریاست کی یوم تاسیس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کا سماج بادشاہت اور ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی عوامی حکومت ہے جو عوام کی امنگوں پر پورا اترتی ہے۔ ریاست تلنگانہ ویژن 2047 کے نشانے کو حاصل کرنے کی سمت آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صنعت کار بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کسانوں کے 2 لاکھ روپے کے قرض معاف کیے گئے۔ یہ بات باعث فخر ہے کہ ریاست نے 2.36 کروڑ ٹن فصلیں پیدا کی ہیں۔ فلاح و بہبود کے لیے 1,56,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود کسانوں سے اناج کا آخری دانہ بھی خریدا جائے گا۔ فصل خریداری پر ابھی تک 83,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کسانوں سے 10,000 ٹن بھیگا ہوا دھان خریدا گیا۔ پرانی ہاتھا چیوڑلہ پروجیکٹ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حکومت 1 کروڑ خواتین کو کروڑ پتی بنانے کے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ تلنگانہ کی خواتین ملک کے لیے رول ماڈل بن چکی ہیں۔ اب تک 66,000 سے زیادہ ملازمتوں کو شفاف طریقے سے پر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے تحت اس ماہ مزید 9 نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کی حقیقی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ریاست کی ترقی کے ثمرات ہر شہری تک وقار کے ساتھ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم ہر اس شہید اور جہدکار کی یاد میں سر جھکاتے ہیں جنہوں نے ریاست کے لیے قربانیاں دی۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اب تک 15 لاکھ راشن کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں، جس سے 3.38 کروڑ افراد استفادہ کر رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم میں غیر معمولی اصلاحات لائی گئی ہیں۔ ریاست میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول اور اسکل یونیورسٹیز قائم کیے گئے ہیں۔ سبز تلنگانہ کی تعمیر کے لیے ویژن ڈاکیومنٹ تیار کیا گیا ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ تشکیل کو حقیقت میں بدلے جانے پر سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی سے اظہار تشکر کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء، چیف سیکرٹری، مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے علاوہ ارکان مقننہ بھی موجود تھے۔
गर्मी की शिद्दत की वजह से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी तकरीर को मुख्तसर कर दिया, जबकि अभी भी कुछ सफ़ाहात बाकी थे। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत कुछ कहना है लेकिन मौसम इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। आज सुबह से ही दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। तकरीर में मौजूद शुरका की तकलीफ को देखते हुए वज़ीर आला ने अपनी तकरीर को मुख्तसर कर दिया। చాలా విషయాలు మాట్లాడాల్సినవి ఉన్నాయి, కానీ ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. చాలా మంది ఎండ చాలా అంటే చాలా తీవ్రంగా ఉంది కాబట్టి మిగతా విషయాలు మనం రాతపూర్వకంగా ఇచ్చిన బుక్లెట్లో ఉంటాయి. చివరగా ఈ ఉపన్యాసాన్ని ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని దాని కొంత సంక్షిప్తంగా ఇందులో పూర్తి చేస్తాం. రాతపూర్వకమైన వివరాలన్నిటిని కూడా అందించాం రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ. మీడియా మిత్రులు కూడా దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు చివరగా इससे पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सुबह गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। वज़ीर आला ने गन पार्क पर फूल डाले। गन पार्क से वज़ीर आला सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां परचम कुशाई अंजाम दी गई और फिर वज़ीर आला ने परेड की सलामी ली। रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना की आवाम को रियासत की यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना के यौम तासीस के तारीख़ी काबिल फ़ख्र मौके पर वो न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर में रहने वाले तेलंगाना के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। ये सिर्फ एक जोग्राफियाई इकाई की तश्कील का त्यौहार नहीं, बल्कि ये बहादुर तहरीक अज़ीम कुर्बानी की अलामत है। गवर्नर ने कहा कि कम उम्र रियासत होने के बावजूद तेलंगाना ने अपने क़दीम रूह और जदीद नुक़्ता नज़र के मुनफरिद संगम के साथ IT, फार्मास्यूटिकल, मेडिसन, मैन्युफैक्चरिंग के शोबेजात में आलमी सतह पर दुनिया की क़यादत की है। गवर्नर ने कहा कि ये वो रियासत है जहाँ मुख्तलिफ सक़ाफ़त के लोग मिलजुल कर रहते हैं और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। तेलंगाना का स्ट्रेटेजिक मुकाम इससे बड़े कारोबार और सरमायाकारी के लिए एक गेटवे में तब्दील कर चुका है। प्रिय भाइयों और बहनों, ప్రజలందరికీ तेलंगाना राष्ट्र अवतरणा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर मैं देश और दुनिया भर में रह रहे तेलंगाना के सभी नागरिकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। आज का यह पावन दिन केवल एक भौगोलिक इकाई के निर्माण का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान, दशकों लंबे जन आंदोलन और यहाँ की जनता के अटूट लोकतांत्रिक संकल्प की विजय का प्रतीक है। आज हम उन सभी आंदोलनकारियों को आदरपूर्वक नमन करते हैं जिनके सपनों और संघर्षों ने आधुनिक तेलंगाना की नींव रखी। भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक होने के बावजूद तेलंगाना ने अपनी एक विशिष्ट और वैश्विक पहचान बनाई है। अपनी प्राचीन आत्मा और आधुनिक दृष्टिकोण के अनूठे संगम के साथ राज्य ने प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज तेलंगाना IT, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल औषधि निर्माण के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हैदराबाद दुनिया की वैक्सीन कैपिटल और वैश्विक कॉरपोरेट की पहली पसंद बन चुका है। मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार और महत्वाकांक्षी फ्यूचर सिटी का निर्माण हमारे इसी आधुनिक विजन को दर्शाता है। हमारी राजधानी हैदराबाद आज एक सुरक्षित, प्रगतिशील और जीवंत कॉस्मोपॉलिटन महानगर है,
जहां विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर के देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब के मौके पर पुलिस शोबे में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पंजागुट्टा बी श्रवण कुमार को जीवन रक्षक पदक से नवाजा गया है। उन्हें ये एजाज़ 12 फरवरी 2022 में पंजागुट्टा सर्कल के पास आग लगने के वाक़े में और 22 दिसंबर 2023 में भी आग लगने के वाक़े में 8 अफराद को बचाने के लिए दिया गया। 2 मार्च 2018 में माइस्ट्रों के साथ छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर के दौरान शहीद होने वाले ग्रे हाउंड्स के बी सुशील को अवार्ड से नवाजा गया। उनकी बेवा ने ये अवार्ड से हासिल किया। तकरीबन 18 पुलिस मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा गया। तेलंगाना असम्बली के अहाते में रियासत की यौम तासीस तकरीब मनाई गई। असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर अरकान मुखन्ना के अलावा असम्बली का अमला भी मौजूद था। तेलंगाना खानसास काउंसिल के अहाते में सदरनशीन जी सुखेंद्र रेड्डी ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर हुकूमत के वेब अरकान मुखन्ना असम्बली और काउंसिल का अमला भी मौजूद था। तेलंगाना के रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने जगतियाल में तेलंगाना की यौम तासीस तक़रीब में हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर ने तेलंगाना के जहदकारों की यादगार पर फूल डाले और उन्हें खराज पेश किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि रियासत की आवाम अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जाना चाहिए और केसीआर को वापस आना चाहिए। पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब से खिताब करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि बीआरएस पार्टी की जिदोजहद इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। कांग्रेस आज रियासत के वक़ार और शिनाख्त को छीन रही है। तेलंगाना की आवाम रियासत की तश्कील के बावजूद भी सम्राट से महरूम है। के.टी.आर. ने कहा कि राहुल गांधी ने मुलाजमतों का वादा करके तलबा और नौजवानों को गुमराह किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि 2.5 सालों के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने 4000 मुलाजमतें तक फराहम नहीं की। उन्होंने कहा कि आज रियासत में बेरोज़गार किसान हर कोई एहतजाज कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी लीडर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी साबिक़ा हुकूमत और केसीआर के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात और मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए इक़्तिदार पर आई। 420 झूठे वादे किए गए। कांग्रेस ने रियासत की सियासत को झूठ, मनगढ़ंत कहानियाँ और बदनीयती पर मुबनी प्रोपेगेंडे से आलूदा किया है। కొంతమంది అర్బకులు, అల్పసంతోషులు, కుక్కమూతి పిందెలు, అంగుష్ట మాత్రులు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతుండొచ్చు, చెలరేగిపోతుండొచ్చు, పైశాచిక ఆనందం పొందుతుండొచ్చు. కానీ దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు మరి వాస్తవం, అది అక్షర సత్యం. వేటగాడు చెప్పే పిట్ట కథలు నిజం కావద్దు అంటే సింహం తన కథ తాను చెప్పాలి. ఆ సింహాలు మీరే కావాలి. సింహం కేసీఆర్ గారు చెప్పడం కాదు. ఒక్కొక్క గులాబీ సైనికుడు, ఒక్కొక్క చెల్లె, ఒక్కొక్క తమ్ముడు. इससे पहले बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में रियासत की यौम तासीस तकरीब मुनक़िद की गई। पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कौमी परचम लहराया। पार्टी के अरकान मुखन्ना, सीनियर लीडर और
کارکنوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ تلنگانہ کے جہدکاروں کو خراج پیش کیا گیا۔ تلنگانہ تلی کے علاوہ مہاتما گاندھی، بابا صاحب امبیڈکر کی تصویر پر پھول ڈالے گئے۔ ریاست تلنگانہ کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر شہر کے اہم مقامات پر برقی خمخموں سے سجایا گیا ہے۔ سیکریٹریٹ کی عمارت پیر کی رات سے ہی روشن دیکھی گئی۔ شہر کی دوسری سرکاری اور تاریخی عمارتوں کو بھی سجایا گیا ہے۔ کلکٹر حیدرآباد ڈاکٹر پرینکا آلا نے یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر کلکٹر آفس میں قومی پرچم لہرایا۔ کلکٹر آفس کا عملہ اس موقع پر موجود تھا۔ ریاست کے 12ویں یوم تاسیس کے موقع پر GHMC کے صدر دفتر میں کمشنر بلدیہ RV کرنن نے پرچم کشائی انجام دی۔ دفتر کا عملہ اور دیگر عہدیداران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حج ہاؤس میں اقلیتی بہبود محکمہ جات کی جانب سے بھی ریاست کی یوم تاسیس تقریب منعقد کی گئی۔ صدرنشین حج کمیٹی مولانا غلام خسرو پاشا افضل بیابانی کے علاوہ سیکرٹری اقلیتی بہبود عبدالحمید، CEO وقف بورڈ اسد اللہ، صدرنشین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدرنشین عبید اللہ کوتوال اور دوسرے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پرچم کشائی بھی انجام دی گئی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار نے پیٹلا بروج CAR میں یوم تاسیس تلنگانہ تقریب میں حصہ لیا اور پریڈ کی سلامی لی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں کمشنر پولیس نے تلنگانہ تحریک کے جہدکاروں کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے جہدکاروں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہمیں ان کی خواہشات اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انتھک کوششیں کرنی چاہیے۔ کمشنر پولیس نے اس موقع پر پریڈ کی سلامی لی۔ ریاستی چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ نے 99 روزہ پرجا پالنا پرگتی پرانالیکا کے انعقاد کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی گئی۔ 99 دن کے اس پروگرام کے تحت ماحولیات کے ایک حصے کے طور پر ماحولیاتی بیداری کے پروگرامز کا جائزہ لیا گیا۔ کلکٹر سے مخاطب ہوتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق شہری وارڈز اور تمام دیہاتوں میں جاریہ ماہ کی 4، 6، 8 اور 10 تاریخ کو گرام سبھائیں اور وارڈ سبھائیں منعقد کی جائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان سبھاؤں کو ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ حکمرانی، ترقی اور عوامی شرکت سے متعلق شہریوں میں شعور بیدار کیا جا سکے۔ چیف سیکرٹری نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایت کے مطابق SIR پر بھی شعور بیداری اور خصوصی توجہ پر زور دیا۔ تلنگانہ ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایکٹ پر آج سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ ریاستی حکومت کے وزارت قانون کی طرف سے اس سلسلے میں اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ قانون اس سال کے اوائل میں تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں منظور کیا گیا تھا۔
تلنگانہ کی وکلا برادری کی طرف سے مسلسل اس قانون پر عمل کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ وکلا کے خلاف تشدد اور دھمکیوں کے بڑھتے واقعات کے تناظر میں اس قانون کو منظور کیا گیا تھا۔ بار کونسل آف تلنگانہ کی قرارداد، ہائی کورٹ، بار ایسوسی ایشن، لیگل فورمز اور وکلا برادری کے ان پٹ پر اسے تیار کیا گیا تھا۔ ریاست کے وزیر آئی ٹی و قانون سازی کے امور ڈی سیدھر بابو نے کہا کہ اس قانون کا مقصد وکلا کی پیشہ وارانہ اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اس قانون سازی سے وکلا کے پیشہ وارانہ فرائض کی انجام دہی میں اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ گن پارک کے پاس کانگریس اور پون کلیان کی جن سینا پارٹی کے کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار دیکھی گئی۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر جن سینا پارٹی کے کارکن بھی تلنگانہ کے جہدکاروں کو خراج پیش کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ جن سینا کے لیڈر آندھرا کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان کے ریاست تلنگانہ سے متعلق ریمارک کو لے کر کانگریس میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے جن سینا کارکنوں کی طرف سے ان کی بحث و تکرار ہوئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے رکن اسمبلی احمد بلالہ ہماتن گوش مصروف ہیں۔ رکن اسمبلی نے آج اپنے کیمپ آفس پر مستحق نوجوانوں میں الیکٹرک آٹوز تقسیم کیے۔ استفادہ کنندگان میں شیخ طاہر، یعقوب خان، محمود خان، عبدالاسحاق، محمد کوثر، سیف، عبدالمجید شامل تھے۔ رکن اسمبلی نے جھنڈی دکھا کر آٹوز کو روانہ کیا۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ ہم لوگوں کو الیکٹرک آٹو دیے بلالہ صاحب، اسد صاحب اور اکبر صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے تین بھائیاں، میرے کو بھی آٹو ملا ہے آج، بہت بہت دل سے ہم خوش ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ گیس کے لائنوں میں ٹھہرے ہوئے تھے اور گیس سے بہت پریشان تھے، گیس کے ریٹاں ابھی تک بڑھے ہوئے ہیں، تو ویسے دور پہ ہم لوگوں کو یہ آٹوਆਂ دیے، بہت سپورٹ ہو گیا ہم لوگوں کو۔ بلالہ صاحب کا، اسد صاحب کا، اکبر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ ہم غریبوں کے ایسے سپورٹ کرتے رہیے آپ لوگ۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چھاونی ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور برقی مسائل کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے عظیم کرانہ، زمزم میڈیکل ہال، مدینہ مسجد، باغ جہاں گڈی باولی کا دورہ کرتے ہوئے ٹرانسفارمر اور برقی لائنوں کے مسائل کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی ایس ای کو طلب کرتے ہوئے انہیں مسائل کا جائزہ لینے پر بھی زور دیا گیا۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے ان علاقوں کے مسائل کی یکسوئی کی جائے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے سی ایم ڈی سے بھی فون پر بات کرتے ہوئے مسائل سے واقف کروایا اور تمام کاموں کو 2 یا 3 دن میں مکمل کرنے پر بھی زور دیا۔ مقامی عوام سے بھی رکن اسمبلی نے ملاقات کی۔ اس دورے کے دوران عوام کی طرف سے جو مسائل رکن اسمبلی سے رجوع کیے گئے ان کی فوری یکسوئی کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر عبدالسلام شاہد بھی موجود تھے۔ چنایوٹا ڈویژن کی بنلا گوڑا پولیس نے سرقی کی واردات میں ملوث عادی خاتون سارق کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 31 مئی کو غوث نگر بنلا گوڑے کے ساکن گری بابو نے شکایت درج کروائی تھی کہ 30 مئی کی صبح 9 بجے جب وہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ یادگیر گٹا گئے تھے، 31 مئی کی صبح ان کے رشتہ داروں نے فون کر کے اطلاع دی کہ ان کے گھر کا قفل ٹوٹا ہوا ہے، اور جب وہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ الماری ٹوٹی ہوئی ہے۔ گھر سے 51 گرام کے طلائی زیورات، 100 تولے چاندی کے زیورات غائب تھے۔ فوری پولیس میں شکایت درج کر تحقیقات کے دوران پولیس نے متاثرہ خاندان کی پڑوسی
کہ نرسمما کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو اس نے سرقے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے سارقہ کے قبضے سے 8 تولے طلائی زیورات اور 1 کلو 80 گرام کے چاندی کے زیورات ضبط کیے ہیں۔ ان زیورات کی جملہ مالیت 15 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ سارقہ کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ सर आप देखिए ले लो राइट सर अपन बस सर सर को दे कट जोड़न सर संतोष नगर पुलिस की जानिब से अदालत में पेश किए गए पॉक्सो केस के मुलजिम को 20 साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। तफसीलात के मुताबिक 11 मई 2023 को गुलशन इकबाल कॉलोनी में दूध का पैकेट लेने के लिए गई कम उम्र लड़की के साथ उस वक्त के 65 साला ज़मीरुद्दीन ने मुबैना जिनसी ज़्यादती की थी। लड़की को धमकाया भी गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ज़मीर को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज किया गया था। 12वीं सेशन एडिशनल जज अर्चना कुमारी ने ज़मीर को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई है। सिद्दीपेट के मीटापल्ली के पास हुए खौफनाक हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 4 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान सिद्दीपेट से खम्मम जा रहा था। उनकी कार बेकाबू होकर खड़ी हुई लॉरी से पीछे से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए और दूसरे ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और लाशों को मशक्क़त से कार से बाहर निकाला गया। मज़ीद तहक़ीक़ात इस सिलसिले में जारी है, जबकि पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। जनूब मगरबी मानसून जुमेरात को केरला से टकराने के लिए साजगार हालात में मौजूद है। हकाम के मुताबिक केरला में दाखिल होने के तकरीबन 1 हफ्ते बाद ये तेलंगाना में दाखिल हो सकता है। इस दौरान रियासत में आज कल और परसों बारिश होने का भी इम्कान है। हकाम ने गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की वार्निंग दी है। 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चलने की इम्कानात भी हैं। मंगल के रोज़ मुत्तहिदा आदिलाबाद, निज़ामबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसला और नलगुंडा अजला में बारिश की पेश क़यासी की गई है। प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत मंगल के रोज़ रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ज़िला कलेक्टर राजऋषि शाह के हमराग आदिलाबाद शहर के वार्ड नंबर 42 में इंदिरम्मा मकानात स्कीम के मुस्तहक़ीन के घरों की हाउस वार्मिंग तक़रीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब और बेघर ख़ानदानों के अपने घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर रही है और इंदिरम्मा मकानात स्कीम इस सिमत में एक तारीख़ी कदम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि ये स्कीम न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली मॉडल बन सकती है। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग तेलंगाना में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर कौमी परचम तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर IAS ऑफिसर कांति वैसली, सेक्रेटरी व CEO तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, डायरेक्टर एडिशनल चार्ज डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ने परचम कुशाई का एजाज़ मोहम्मद हामिद खां, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग को दिया, जो जल्द ही अपनी खिदमात से सबदोश होने वाले हैं। जॉइंट डायरेक्टर ट्रेनिंग
SVK नागेश, जॉइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट रेखा रानी, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर सीता रामोलू, असिस्टेंट डायरेक्टर KV चंद्रशेखर, मैनेजर टामकम नागा भारती, अकाउंट्स ऑफिसर मोहम्मद सिद्दीक, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल हलीम और डायरेक्टरेट के दीगर अफसरान व अमले ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर तेलंगाना का गीत पेश किया गया और तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। बहादुरपुरा ताड़ब में वाक़ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में तेलंगाना योम तासीस तकरीब का अहतमाम किया गया। IFS ऑफिसर J वसंता, क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि प्रजा पालना प्रगति पालना के तहत प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में ज़ू पार्क के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स से वाबस्ता शमशाबाद जोन और राजेंद्र नगर जोन से 100 ड्रग्स के आदी अफराद के लिए मुकम्मल काउंसलिंग और बाज़ाबतकारी सेशन मुनक़्क़िद किया। इस सेशन से माहिरीन ने खिताब किया और ड्रग्स के आदी सारिफिन की काउंसलिंग की और इसको लेने के नताइज और अवाक़िब से वाकिफ़ भी करवाया। इस सेशन की निगरानी के वेंकट रेड्डी और के रवि इंस्पेक्टरान ने की। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना योम तासीस तकारीब का रियासत भर में किया गया शानदार इनेकाद। हुकूमत की फलाह बहबूद और तरक्की को यकसां तरजीह। रियासत की तरक्की के समरात हर शहरी तक विखार के साथ पहुँचाना मकसद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मरकज़ी तकरीब से खिताब। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने योम तासीस की दी मुबारकबाद। रियासत भर में मुनक़्क़िदा तकारीब में तेलंगाना तहरीक के जहदकारों को पेश किया गया खिराज। कारगुजार सदर BRS KTR ने पार्टी ऑफिस में की परचम कुशाई। कांग्रेस दौरे हुकूमत में अवाम रियासत की तश्कील के समरात से महरूम। KTR का खिताब। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कानून पर रियासत तेलंगाना में आज से अमल शुरू। हुकूमत ने जारी किया एलामिया। SIR पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। आवाम तक मालूमात पहुँचनी चाहिए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ अवामी शऊर बेदार करें। चीफ सेक्रेटरी का कलेक्टर्स के साथ जायज़ा इजलास। कमसिन लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती के मुलजिम को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सज़ा। सिद्दीपेट के मेटापल्ली में खौफनाक हादसा। कार खड़ी हुई लॉरी से टकरा गई, 2 अफराद हलाक। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।